വചനം പഠിച്ചാൽ സുവിശേഷ വേലക്കാരനായാലും കൊള്ളാം, ഒരു കൊച്ചു വിശ്വാസിയായാലും കൊള്ളാം, വിശ്വാസത്തിന്റെ മർമ്മം ശുദ്ധ മനസ്സാക്ഷി കീപ്പപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആരാധന നടക്കില്ല. And Paul is writing to Timothy as a servant of the ministry, when whether it be a servant of who ministers to the Lord or any other believer, if you do not keep the mystery of the faith with a pure conscience, then your worship is not right. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് എന്താ വേണ്ടത്? So what is it that we all need? എല്ലാവരും നോക്കിയേ, എന്താ വേണ്ടത്? ശുദ്ധ മനസ്സാക്ഷി. We all need a pure conscience, നിർമ്മല മനസ്സാക്ഷി, a clean conscience, ആക്ഷേപം വരാത്ത മനസ്സാക്ഷി, a conscience without reproach. ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥരായിരിക്കണം ഞാൻ നിങ്ങൾ. You and I should be the owners of that. എന്തിന്? For what? വിശ്വാസത്തിന്റെ മർമ്മം കീപ്പപ്പ് ചെയ്യണം. In order to keep the mystery of faith. വിശ്വാസത്തിന്റെ മർമ്മം കീപ്പപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതിന് നമുക്കൊരു ശുദ്ധ മനസ്സാക്ഷി ഉണ്ടായിരിക്കണം. In order to keep up the mystery of faith, we need a pure conscience. മൂന്ന് കാരണത്താൽ മനസ്സാക്ഷി തെറ്റിപ്പോകും. Due to 3 reasons, a conscience can be swayed. ഒന്ന്, One, റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി പോയി. if you take up wrong information, you can lose your conscience. റോങ് എൻവയൺമെന്റിനകത്തൂടെ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സാക്ഷി പോകും. If you go through the wrong environment, it could sway your conscience. നമ്മുടെ നാം റോങ് ഹാബിറ്റ് തുടരുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി പോകും. And if you continue in wrong habits, you could lose your conscience. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ റോങ് ഇൻഫർമേഷന്റെ പുറകെ പോകരുത്. So we should not go behind wrong information. റോങ് എൻവയൺമെന്റ് എന്ന് മനസ്സിലായാൽ അവിടെ പറ്റിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കരുത്. If you realize it is a wrong environment, you should not remain there. റോങ് ഹാബിറ്റ് എന്ന് മനസ്സാക്ഷി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതൊരു പാഠമാക്കരുത്. And when your conscience tells you that it is a wrong habit you have, you should not continue in it. സ്തോത്രം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. Last week I spoke about many things. സ്തോത്രം. മനസ്സാക്ഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരാധന ശക്തമായി നിൽക്കും. If you have a conscience, you will be strong in worship. ഈ മനസ്സാക്ഷി തന്നാണ് ശാനപ്പെട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോൾ ഈ മനസ്സാക്ഷിയിൽ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്. After your baptism, when you come out of the baptistry, you come out with this in this conscience. ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ കയറി വരിക. You are coming up in the newness of life. ഒരു കാരണവശാലും By no means ഈ സത്യ മനസ്സാക്ഷി നമ്മളിൽ പോകരുത്. you should lose this true conscience. നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ In our journey of life, റോങ് ഇൻഫർമേഷന്റെ പുറകെ പോകരുത്. we should not go behind wrong information. റോങ് എൻവയൺമെന്റിൽ നിൽക്കരുത്. You should not stand in the wrong environment. റോങ് ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടാകരുത്. You should not have wrong habits. എന്താ റോങ് ഹാബിറ്റ്? What are wrong habits? ടി വി ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂവി ഗേൾസ് ബോയ്സ് റോങ് ഹാബിറ്റ് അത് നോക്കില്ലല്ലോ. When you see the TV, when you turn on the TV, if you see movies that are not right, yeah, that is not the product of the Holy Spirit. that is not the product of the Holy Spirit. Product of the devil. It's the product of the devil. When you see some kind of movie, and what is that? Movie. Then wrong environment. Wrong environment. You will be in the wrong environment. You watch wrong environment. If you continue watching these movies, you will be in the wrong environment. When I go with Panamandi, I hesitate to get into the Indian stores. If you ask me what's the reason, I've seen some Pentecostals when they see me, they keep murmuring, "Oh, their pastor's coming." I've seen that. Yesterday we went to the store, and a man I've not seen in my life, he saw me and he asked me, "Pastor, how are you?" I said, "I'm fine." He had a bunch of stuff with him. And all the other people's stuff were there too.
He told the storekeeper, let Pastor go before me because he needs to take something else after I leave. You understand? So, wrong information, So there's wrong information, wrong environment, there's wrong environment, wrong habit. and there's wrong habit. നിന്റെ നല്ല മനസാക്ഷിയെ പിടിച്ചു കളയും. It will sway your good conscience. നിന്റെ മനസാക്ഷിയിൽ എന്തായിരിക്കുന്നത്? What is in your conscience? എന്തായിരിക്കുന്നത്? ആ കറക്റ്റ് ആരാ പറഞ്ഞു ജെയ്സി? കഴിഞ്ഞു പോട്ടെ, മോൾ പറഞ്ഞു നന്ദി. വിശ്വാസത്തിന്റെ മർമ്മം സ്തോത്രം ചെയ്തേ. കർത്താവിനെ വിശ്വസിപ്പാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾ വിഷമസൗതിയിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന വിശ്വാസമാണെങ്കിൽ, രോഗം വരുമ്പോൾ വിശ്വാസത്താലാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെങ്കിൽ, കഷ്ടതയുടെ തീച്ചൂടലിൽ വിശ്വാസത്താലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ, വിശ്വാസത്താലാണ് ക്രിസ്തുവാന്റെ പാറമേൽ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ, വിശ്വാസത്തിന്റെ മർമ്മം ശുദ്ധമനസ്സുറ്റിയിലായിരിക്കും. If it is faith that holds you in the times of distress, in the times of trouble, in the times of dismay, this mystery of the faith is kept in a pure conscience. Praise God. Praise God. Praise the Lord. 5 തരത്തിലുള്ള മനസാക്ഷിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാം. I'm going to speak about 5 types of conscience. 5 തരത്തിലുള്ള മനസാക്ഷി. 5 types. 1, ബലഹീന മനസാക്ഷി. Is a weak conscience. എന്താ? ബലഹീന മനസാക്ഷി. A weak conscience. 2, Second, ചൂട് വെച്ച മനസാക്ഷി. a hot conscience. അടുത്തത് Third, മലിനപ്പെട്ട മനസാക്ഷി. a defiled conscience. അടുത്തത് Fourth, മനസാക്ഷി. an evil conscience. അഞ്ചാമത്തേത് And the 5th, ആക്ഷേപം വന്നതും വരുത്തുന്നതുമായ മനസാക്ഷി. a conscience of reproach and that which brings reproach. നോട്ട് എഴുതുന്നവരിലേക്ക് ഞാൻ അതിനെ അനിപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നു. സ്തോത്രം. 1, First, ബലഹീന മനസാക്ഷി. a weak conscience. എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും Every man has that. ട്രംപ് മുതൽ From Trump, starting from Trump, നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും എനിക്ക് വരും നിങ്ങൾക്കല്ല. even me and you, all of us sitting here have that. എന്തുണ്ട്? What do we have? ബലഹീന മനസാക്ഷി. We have a weak conscience. നമുക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വരും. Sometimes it comes quickly. പെട്ടെന്ന് വീക്കി വരുന്നതുകൊണ്ടാ ചിലപ്പോ വേണ്ടാത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു. Sometimes it is because it comes so quickly that we say things that we should not. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ? 1 Corinthians 1 Corinthians, 8 അധ്യായം chapter 8, 7-8 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കും. verses 7 and 8. 1 Corinthians chapter 8 verse 8, 7 and 8. 8 എടുത്തോ മോനെ, 8 എടുത്തോ. എന്തോ? അവരുടെ മനസാക്ഷി ബലഹീനമാകിയാൽ മലിനമായി തീർന്നു. നോക്കി, ചിലരുടെ മനസാക്ഷി ബലഹീനമായതുകൊണ്ട് വേണ്ടാത്തത് അടുത്തിരുന്ന് ചിലർ കാണിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മനസാക്ഷി എന്തുമായി തീർന്നു? മലിനപ്പെട്ടു. It says that some have a weak conscience that gets defiled when they see other people do certain things. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ, ഞാൻ നോക്കി, അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ കൂടെ നടക്കുന്നവരായിരിക്കാം, കൂടെ കിടക്കുന്നവരായിരിക്കാം, കൂടെ കാറെ പോകുന്നവരായിരിക്കാം. അവരുടെ മനസാക്ഷി ചിലപ്പം ബലഹീനം. ഞാൻ വിളിക്കണം, നീയും അങ്ങനെ. അവരുടെ മനസാക്ഷി ബലഹീനമാകിയാൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് അവരുടെ ബലഹീന മനസാക്ഷി എന്തായി മാറുന്നു? മലിനമായി പോകും. അപ്പൊ നീ ഉത്തരം പറയണം. And some people in our midst, they have a weak conscience. They may be people, your partners in life, they may be people, fellow brothers, sisters, but because of your habits and their weak conscience, they get defiled. ബലഹീനമായി പോകും. And they have a weak conscience. ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഞാൻ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കണേ, ഒരാളെ ആക്റ്റും ഒരു പോക്കൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വളരെ വിഷയം വീട്ടിൽ പോയി. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനേക്കാൾ പൗറാ. സഭയിലെ കൂടി ചാർജ് എടുത്ത് 2 വർഷമേ ആയുള്ളൂ. ഒരു ആടുമില്ല, കൂടെയില്ല. പക്ഷെ പൗറാ. എന്തോ പാവം. I saw a man's behavior the other day and I felt very bad inside me. He just took up the charge of a church. There's no believers with him, but he shows the kind of power that even the president may not show. അങ്ങനെ എന്റെ മനസ്സിലാക്കി എന്റെ ദൈവമേ, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പാടാ? പോപ്പാണോ അതല്ല? കർദിനാളാണോ അതല്ല? ആർച്ച് ബിഷപ്പാണോ അതല്ല?
പാസ്റ്ററാണോ അവരല്ല, ചീഫ് പാസ്റ്ററാണോ അവരല്ല. എന്തോ അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രയാസത്തിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ആരും കൈവരിക്കും ഒത്തിരി. അങ്ങനെ മനപ്രയാസത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ കൈ നോക്കി വന്ന് നന്ദി മറ്റവല്ല സ്ട്രോങ്. അങ്ങനെ മനപ്രയാസത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴുണ്ട് ആനി തന്നെ വിളിക്കുന്നു. പാപ്പച്ചാൻ ആനി ഷാർലിദാസൻ ആനി വിളിച്ചു. So I had a weak, in my weak conscience, I felt bad when I saw this man act this way. And when I was in that state, Brother Anu calls me. അപ്പോൾ ഈ സാധാരണ എന്റെ ഹൃദയം എങ്ങനെ വീക്കായാൽ എന്റെ മുഖത്തറിയാം, കണ്ണേലറിയാം, നാവേലറിയാം, പെട്ടെന്നറിയാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വരൂപമാണ് എന്റെ. അപ്പോൾ എന്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ പുള്ളി എന്താ പറ്റി പാസ്റ്റർ? And when he heard my voice, he asked, Pastor, what happened? അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അങ്ങ് മനസാക്ഷിയെല്ലാം അങ്ങ് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുക. And I said, I'm very weak inside. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മൾ ഈ മദർ തെരേസയെ ആരാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ചില നല്ല ഗുണമുണ്ടല്ലോ. താഴെ കിടക്കുന്നവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ നമുക്ക് വല്ലതും കഴിയുമോ? എന്നോട് വേണ്ടി കുഷ്ഠരോഗിയെ നമുക്ക് എടുത്ത് കഴിയാൻ നോക്കുമോ? ആ പാത്രത്തോടാൻ നോക്കുമോ? ഒരു കുഷ്ഠരോഗി ഉണ്ട്, ഒരു ഉണ്ണിയപ്പം തന്നാ കഴിക്കുന്ന ആൾ കഴിയുന്ന പോലെ. ഒരു കുഷ്ഠരോഗി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് what I'm saying? അവന് നോക്കി ഉണ്ണിയപ്പം വാങ്ങി കഴിച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുഷ്ഠരോഗി ഉണ്ണിയപ്പം കൊണ്ട തന്നു. കുഷ്ഠരോഗിയുടെ കൈന നിങ്ങളെടുത്ത് കഴിക്കുന്നവർ കൈ കരം ഉയർത്തിക്കും. How many of you here will eat something if a leper comes and brings it to you? Some kind of special food. എന്താ ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് എന്താ പറയുന്നത്? ലഡു, നോട്ട് ലഡു. Some Indian sweet. My wife knows how to make it. And അമ്മയ്ക്കറിയാം ഇത് അമ്മയൊന്നുമില്ല. Kind of sweet dumpling or hash brown. പ്രാർത്ഥന ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞേ. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച തങ്കച്ചാലിന്റെ വീട്ടിൽ എന്തോ ഒരു കുശാലായിരുന്നു. It is an Indian dish which is kind of like a hush puppy. How many of you? എത്ര പേര് നിങ്ങൾ കഴിക്കും? So how many of you will eat that if a leper brings that? അവർ സ്വന്തം പോയി എനിക്കറിയാം. യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ വിശ്വസിച്ചുണ്ടെ പോയി, യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വാവുണ്ട് ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെ പോയി. എന്നാൽ അവരുടെ ആ ചെലവൊന്നും എടുത്തു നോക്കി. അതിന് വന്ന് പാസ് ഞാനൊരു സംഗതി അങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ ഇമെയിൽ ചെയ്യുമ്പോ ഉടനെ കിട്ടി എന്റെ ബലഹീന മനസ്സാക്കിയെ താങ്ങുന്നത്. അങ്ങോട്ട് റീഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, മദർ തെരേസയാണ് എന്റെ എല്ലാം. People are often unreasonable and self-controlled. Forgive them anyway. Number one, if you are kind, people may accuse you of ulterior motives. Be kind anyway. If you are honest, people may cheat you or deceive you. Be honest anyway. If you find happiness, people may be jealous. Be happy anyway. The good you do today may be forgotten tomorrow. അതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന നീ ഇന്ന് നല്ലതിനെ നാളെ മറക്കും. Do it anyway. Anyway. Give the world the best you have and it will never be enough. Give your best anyway. Anyway. If you, for you see, in the end, it is between you and God. It is never between you and God. എനിക്ക് ഞാൻ കീപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും. ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ നോക്കി. ജീവിതത്തിൽ നല്ല മനസ്സാക്ഷി, മറ്റുള്ളവരുടെ ചിലപ്പോ വേദനകളൊക്കെ വരും. നോക്ക്, നമ്മെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ചില വാക്കുകൾ, ചില ചിന്തകൾ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒളിവാക്ക്, അമ്പടിക്കുന്നത് പോലെ ഒരിക്കലും സ്വതം ചെയ്തി ഈ ദൈവസന്നിധി നീക്ക്. നീയും ദൈവമാണ് കാര്യം. സ്വതം ചെയ്ത് നീയും ദൈവമാണ്. There will be many people who reproach you, many people who throw words against you that will hurt you, but never mind them. Keep a pure conscience, because in the end, it is between you and God, and not between you and other people. Next, ബലഹീന മനസ്സാക്ഷി. first we saw the weak conscience. രണ്ട് ചൂട് വെച്ച മനസ്സാക്ഷി. Second is a zealous conscience or a hot conscience. ഭയങ്കര ചൂടാവും ചെയ്തു. They've got a lot of zeal for matters. First Timothy 4:1-3 chapter 4 verse 1 onwards. ഫസ്റ്റ് തിമോത്തി നിങ്ങൾ എടുക്കണം പോലെ എല്ലാവരും നോക്കണം. ഭാവികാലത്ത് ചില വ്യാജ ആത്മാക്കളെയും ഭൂതങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങളെയും
വോഴ്സ് പറയുന്നവരുടെ ഗമനത്താൽ വിശ്വാസം ത്യജിക്കും. അന്ത്യകാലത്ത് ചിലർ എന്ത് ചെയ്യും? ഹോഴ്സിന്റെ സ്പിരിറ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ട് വരും, വിശ്വാസം ത്യജിക്കും. അടുത്തത് എന്തോ മനസാക്ഷി, സ്വന്തം മനസാക്ഷി ഇപ്പൊ കയറി ചൂട് വെച്ചു. എന്താ പറഞ്ഞേ? ചൂട് വെച്ചവരായി. അപ്പൊ കല്യാണം ഇനി മുതൽ എന്ത് ചെയ്യണ്ട? കല്യാണം കഴിക്കണ്ട. പിന്നെ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം? ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഗേൾഫ്രണ്ട്. That's okay. എങ്ങനെ? ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഗേൾഫ്രണ്ട്. മനസാക്ഷി ചൂട് വെച്ചിട്ട് ചിലർ കോളേജിലൊക്കെ പോയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അടിച്ചു വിടും, ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നേ ഇല്ല. താങ്ക് യു സാമി. അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച ഇവിടെ കാണാൻ. So some having their conscience seared with a hot iron will start forbidding to marry. കല്യാണം കഴിച്ചാൽ And if they marry, what happens? ഒരു പ്രയോജനമില്ല. There's no use, they say. അവിടെ stay together, live together, sleep together. അങ്ങനെ പോവുക. ചൂട് വെച്ച മനസാക്ഷി അങ്ങനെ നിൽക്കണം. They have a conscience seared with hot iron. അതുകൊണ്ട് പ്രായമായ 25 വയസ്സിന് മേലോട്ടൊക്കെ കയറിയ ഉടനെ പോയി ചെന്ന് പേരൻസിനോട് പറയണം, എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണം. So if you grow old, once you cross 25, you should go tell your parents that you need to get married. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരാളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു, കല്യാണം ഞങ്ങള് ഇസ്രായേലിൽ പോയപ്പോഴാണ് കേട്ടോ. ഇസ്രായേലിൽ പോയപ്പോ ഒരാൾ പ്രസംഗം നടത്തി, എന്ത് ചെയ്താൽ കല്യാണം കഴിക്കും? എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണം. പേരൻസിനോട് ചെന്ന് പറയണം, എന്ത് വേണം? ഇപ്പോഴേ പോയത് ഒരു 25 years ഒക്കെയാണ്. എന്റെ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആരും വന്ന് പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ കല്യാണം നടത്താൻ പോകും. ഇപ്പൊ കല്യാണം നടത്താൻ പോകും. സ്തോത്രം. വളരെ സിബു പറഞ്ഞ് നാട്ടിൽ പോയി കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് മറ്റേ മാസ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു. സ്തോത്രം ചെയ്താല്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും കല്യാണം മുടക്കരുത്. എന്ത് ചെയ്യണം? ചൂട് വെച്ച മനസാക്ഷിയിൽ പോകാൻ പാടില്ല. You should never put aside marriage. You should not go around with a hot conscience. അടുത്തത് മലിനപ്പെട്ട മനസാക്ഷി. Third, a defiled conscience. Titus. Book of Titus. Chapter 1, 15 and 16. Chapter 1, 15, verses 15 and 16. ചിത്തവും മനസാക്ഷിയും മലിനപ്പെട്ടു പോയി. എന്തോ അത് മലിനപ്പെട്ട മനസാക്ഷി. എന്തു ആകാവുന്ന കളിഷാപ്പിൽ കയറിയാലും അടിക്കാം. ഞാൻ നോക്ക്, എന്തു ആകാം. അവരുടെ ചിത്തവും മനസാക്ഷിയും മലിനപ്പെട്ടു. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി, നമുക്ക് സ്നാനപ്പെട്ട് കയറി വന്നപ്പോൾ ശുദ്ധ മനസാക്ഷി വിശ്വാസത്തിന്റെ മർമ്മം കീപ്പപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവമേ ക്രിസ്തു ആകുന്ന പാറമേ കയറ്റി നിർത്തി വിശ്വാസത്തിന്റെ മർമ്മം കീപ്പപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്തേ. നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി ബലഹീനപ്പെട്ടു പോകുവാനോ ചൂട് വെച്ചടിക്കാനോ സ്തോത്രം ചെയ്താണ്ട് മലിനപ്പെട്ടു പോകാനോ അനുവദിക്കും. We can see that even their mind and conscience are defiled. The conscience that Christ has given us when you come out of the baptistry, when you're baptized, you should not allow it to become weak, to become hot-headed, or to become defiled. അടുത്തത് ദുർമനസാക്ഷി. Next is a wicked conscience. എന്തോത്? Evil conscience. എബ്രായർ 10:22 വായിക്കാം. Hebrews chapter 10 verse 22. ഒരു മഹാപുരോഹിതൻ നമുക്കുള്ളതുകൊണ്ട് നാം ദുർമനസാക്ഷി നീങ്ങുമാറ് ഹൃദയങ്ങളിൽ തളിക്കപ്പെട്ടവരും ശുദ്ധവെള്ളത്താൽ കഴുകപ്പെട്ടവരുമായി വിശ്വാസത്തിന്റെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയം പൂച്ചയുമുണ്ട് പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തോട് അടുത്ത് ചെല്ലുക. Says you let us draw near with a true heart and full assurance of faith. നമ്മുടെ ദുർമനസാക്ഷി നീങ്ങേണ്ടതിനാണ് കാൽവരി രക്തം കൊണ്ട് നമ്മെ കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശുദ്ധവെള്ളമാകുന്ന വചനം കൊണ്ടാണ് നമ്മെ കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ദുർമനസാക്ഷി പോകേണ്ടതിനാണ് നമ്മുടെ ദുർമനസാക്ഷി നമ്മൾ വിട്ടുപോകണം. കാരണം വിശ്വാസത്തിന്റെ മർമ്മം ശുദ്ധമനസാക്ഷി ജപ്തി ചെയ്യേണ്ടതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. രക്തം നമ്മുടെ മേൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. And our evil conscience is washed away by the blood of Jesus and by the water, which is the Word of God. In order to hold on to that pure conscience, we need to clean the evil conscience away from us. സ്തോത്രം ചെയ്തു. ഇപ്പൊ എത്ര മനസാക്ഷിയായി? 4 എണ്ണമായി. We saw 4 different types of conscience now. ഇനി ഒരു മനസാക്ഷിയുണ്ട്. Now there's one more. കുഞ്ഞുങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നോക്കി. അടുത്ത മനസാക്ഷി ആക്ഷേപം വന്ന മനസാക്ഷി, ആക്ഷേപം വരുത്തുന്ന മനസാക്ഷി. The next one is a conscience of reproach and a conscience that brings reproach. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ വായിക്കാം. 8 വരെ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു. Gospel of John, chapter 8, verse 1 onward. വചനമില്ലാതെ ഒക്കത്തില്ല. വചനം ഉണ്ടായാലേ പഠിക്കത്തുള്ളൂ. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ? ഞാൻ നോക്ക്, വചനമുണ്ട്. ഞങ്ങള് ഡെഡ് ഇറങ്ങി. ഞാൻ നോക്ക്, ഡെഡ് ഇറങ്ങി. എന്തോ ഡെഡ് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ വടം വലിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആഴത്തിലേക്ക് പോയി. നീന്തറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാ പോയി. അല്ലെ അങ്ങോട്ട് പോവുമോ? നിങ്ങൾ പോവും? പറ. ഇല്ല. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് വചനം നമ്മുടെ ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങി വചനത്തിൽ നീന്തി തുള്ളുന്നവരായിരിക്കണം നമ്മൾ. സ്തോത്രം ചെയ്തി. സ്തോത്രം. ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും അവിടെ പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്ന നോന്ന് പറയരുത്. സ്തോത്രം. വായിച്ചു. യേശു ഒലിമലയിലേക്ക് പോയി. ഞങ്ങളെ മലയിൽ കയറി കേട്ടോ. ഓ, എന്തൊരു സന്തോഷം കേട്ടോ. അധികാരത്ത് ദേവാലയം നോക്കി. എന്നെ നോക്ക്. ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സത്യമാണെങ്കിൽ ഒലിമലയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ദേവാലയം, ശലോമോൻ പണിത ദേവാലയം, ഹെരോദാവ് പണിയ ദേവാലയം, ഇപ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിം പള്ളിയാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. മോസ്കാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഫേമസ് മോസ്ക് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം. ഇങ്ങനെ ഒലിമലയിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ എന്റെ യേശു. ഓക്കെ, ഒലിമല കയറി നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അവിടെ റോമൻ കത്തോലിക്ക ചർച്ച് ഒരെണ്ണം അടിച്ചു നിൽപ്പുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ആരെ കണ്ടു? ഏത് കണ്ടു? ദേവാലയം. അടുത്തത് അവിടെ ചെന്ന് ഉപദേശം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരും വ്യഭിചാര കർമ്മത്തിൽ പിടിച്ച ഒരു സ്ത്രീയെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകും. And here we see Jesus was standing on the Mount of Olives, and from there he can clearly see the temple. And we see here that the Pharisees and the scribes bring to him a woman caught in the act of adultery. അടുത്തത് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ കല്ലെറിയണമെന്ന് മോശ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നീ ഇവളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇത് അവനെ കുറ്റം ചുമത്തുവാൻ സംഗതി കിട്ടേണ്ടതിന് അവനെ പരീക്ഷിച്ച് ചോദിച്ചതായിരുന്നു. യേശുവോ കുനിഞ്ഞ് വിരൽ കൊണ്ട് നിലത്തെഴുതി. യേശു ഒന്നും പറയുന്നില്ല. കുനിഞ്ഞ് വിരലുകൊണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ അവിടെ നിൽപ്പോട്ട് വട്ടത്തിൽ ചേട്ടായി മുതൽ കുട്ടായി വരെ നിൽപ്പോട്ട്. And the woman is standing there, and all the men are standing around her, from the greatest to the lowest. But Jesus doesn't say anything. He just stoops down and writes on the ground. മനസ്സിലായോ? ചേട്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂത്തവൻ, കുട്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞ So from the oldest to the youngest, all of them are standing there. അടുത്തത് അവർ അവനോട് നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവൻ ഒന്നാമത് കല്ല്. അപ്പൊ കല്ലെടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. കല്ലെടുത്ത് ആരാ എറിയുന്നേ? ആദ്യം എറിയുന്നാരാ? നോ. കല്ലെടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. കല്ല് പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഒരു കല്ല് പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ചേട്ടായി പിടിച്ചു. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്തു? കുട്ടായിയുടെ ഗ്രൂപ്പാ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. ആരെറിയുമ്പോ കല്ല് വരും പുറകെ. ചേട്ടായി എറിയുമ്പോൾ ആരെറിയും? കുട്ടായി എറിയും. മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്. കല്ലെടുത്തോണ്ട് നിൽക്കുക. അപ്പൊ യേശു പറഞ്ഞു, നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവൻ അവളെ ഒന്നാമത് കല്ലെറിയട്ടെ. And all of the men are standing around with stones in their hands, prepared to throw it at her. And Jesus said, he who is without sin among you, let him throw a stone at her first. കേട്ടപ്പോൾ വായിച്ചോ. അടുത്തത് പിന്നെയും കുനിഞ്ഞ് And again he stooped down and wrote on the ground.
എന്തോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായത് മനസ്സാക്ഷിയുടെ ആക്ഷേപം ഹേതുവായി മൂത്തവരും ഇളവരും ഓരോരുത്തരായി വിട്ടുപോയി. And here is written, when they heard it being convicted by their conscience, they went out one by one from the oldest to the youngest. മൂത്തവൻ ചൂടുവെച്ച മനസ്സാക്ഷി നിൽക്കുക. The oldest one is with a zealous conscience. ഒരു വാക്ക് കിട്ടുന്ന ഇവിടെ അറിയണം. He just needs a word to throw the stone at her. മനസ്സാക്ഷിയുടെ ആക്ഷേപം നിമിത്തം, But because of the conviction of his conscience, ചേട്ടായി കണ്ടതാണ് വെച്ചു. he dropped the stone അവൻ പോയി. and he went his way. എല്ലാവരും കണ്ടതാടി ഇട്ടു. And everyone dropped their stones. എല്ലാവരും പോയി. And everyone went out. ഏത് കാരണത്താൽ പോയി? And for what reason did they leave? മനസ്സാക്ഷിയുടെ ആക്ഷേപം നിമിത്തം. Because they were convicted by their own spirit. ഓ സ്തോത്രം ചെയ്തേ. മനസ്സാക്ഷിയുടെ ആക്ഷേപം നിമിത്തം കല്ലിട്ടിട്ട് പോയി. Because of the reproach of their own conscience, they dropped the stones. അവൻ ചോദിച്ചു, സിസ്റ്റർ നിങ്ങളെ ആരും കല്ലെറിഞ്ഞില്ലേ? And Jesus asked her, woman, where are those accusers of yours? ഇല്ല കർത്താവേ, She says, no, Lord. ഇനി മേലെ പാവം ചെയ്ത് പൊയ്ക്കോ. And Jesus tells her, do no more sin, go your way. സ്തോത്രം. ഞാൻ നോക്കി, ഞാനും നിനക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നില്ല. I do not condemn you either. രാവിലെ അതല്ല എന്റെ വിഷയം. മനസ്സാക്ഷിയുടെ ആക്ഷേപം. But my topic here is being convicted by the conscience. നമ്മളാരും ബലഹീന മനസ്സാക്ഷിയുള്ള അവസ്ഥരായി തുടരരുത്. None of us should continue to be the owners of a weak conscience. ഇന്ന് രാവിലെ ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്തേ. Let us praise God. ഒരു കാരണവശാലും മനസ്സാക്ഷി ബലഹീനമായാൽ ഉടനെ നമ്മൾ ട്രാക്കിൽ കയറിക്കണം. Anytime your conscience becomes weak, you need to bring it back. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ മനസ്സാക്ഷി ചൂട് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, If for some reason your conscience is being seared up, അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനായി മാറരുത്. you should not become the owner of that kind of a zealous conscience. പെട്ടെന്ന് കറക്റ്റ് ട്രാക്കിൽ കയറണം. You need to bring yourself to the right track. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ എന്റെ മനസ്സാക്ഷി മലിനപ്പെട്ടു പോയെങ്കിൽ, For any reason, if your conscience has been defiled, മനസ്സാക്ഷി തട്ടിപ്പോയി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ, if you have lost your conscience, അവിടെ കിടന്ന് ഉരുളരുത്. പെട്ടെന്ന് ട്രാക്കിൽ കയറണം. you should not continue to roil there, but you should get up and out from there. ഏകമാർഗം കർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നീ നോക്കണം. One way is to look to the face of the Lord. ദുർമനസ്സാക്ഷി വന്നു പോയെങ്കിൽ, If you've got an evil conscience, ഒരിക്കലും അതിനകത്ത് നമ്മൾ നിന്നു പോകരുത്. അതിന് ഉടമസ്ഥനാകരുത്. you should never continue to remain there. ഒരു കാലത്തും ആക്ഷേപമുള്ള മനസ്സാക്ഷി വെച്ചു പുലർത്തരുത്. Never should you continue with a conscience that keeps convicting you. നമുക്ക് വേണ്ടത് സത്യ മനസ്സാക്ഷി. What we need is a true conscience, ആക്ഷേപം വരാത്ത മനസ്സാക്ഷി. a pure conscience without reproach, ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക മനസ്സാക്ഷി. a conscience that pleases God. സ്തോത്രം ചെയ്തേ. Praise God. സ്തോത്രം. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. സ്തോത്രം. വിശ്വാസത്തിന്റെ മർമ്മം ശുദ്ധ മനസ്സാക്ഷി കീപ്പപ്പ് ചെയ്യണം. We should be able to hold on to the mystery of faith with a pure conscience. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മനസ്സാക്ഷി ശരീരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ്? If that be so, which part of the body is the conscience in? ഈ മനസ്സാക്ഷിയുടെ ചേംബർ എവിടാണ്? Which is the chamber of conscience? ബ്രെയിനോട് ചേർന്നാണോ ഇരിക്കുന്നത്? ഹാർട്ടിനോട് ചേർന്നാണോ? Is it near your brain or near your heart? സ്തോത്രം. മനസ്സാക്ഷി ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സാക്ഷി ഉണ്ടല്ലോ. We all have a conscience. ഈ മനസ്സാക്ഷി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Have you seen conscience? നമ്മൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. None of us have seen it. ദേഹിയെയും മനസ്സാക്ഷിയെയും സ്പിരിറ്റിനെയും കാണാൻ കഴിയില്ല. Nobody can see the soul, the spirit, and the conscience. 3 വാക്യത്തിൽ വായിച്ചാൽ അറിയാം, മനസ്സാക്ഷി ഹാർട്ടിനോട് ചേർന്നൊരു ചേമ്പറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. In 3 verses, when you read it, you can see that the conscience is like a chamber close to your heart. 1 ശമൂവേൽ 24:5. 1 Samuel chapter 24, verse 5. Thank you, Normal. You are showing everything. ശൗലിന്റെ വസ്ത്രാഗ്രം മുറിച്ച് കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് പിന്നത്തേതിൽ ദാവീദിന്റെ മനസ്സാക്ഷി കുത്തിത്തുടങ്ങി. And it's written here that now it happened afterward that David's heart troubled him because he had cut Saul's robe. ഞാൻ നോക്കി, നിവൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാവീദിനെ കൊല്ലുവാൻ വട്ടം നോക്കി പല പരിപാടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശൗലിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ ആഗ്രഹം ദാവീദൊന്ന് മുറിച്ച് ഇച്ചിരി എടുത്തു മാറ്റി. കാരണം എനിക്ക് സാധ്യത കിട്ടി, ഞാൻ കൊന്നില്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ഞാൻ നല്ല പിള്ളയാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അത് ചെയ്തതെങ്കിലും അകത്ത്
see that David cuts a piece of Saul's robe, the Saul who was after him to kill him. He cuts a piece to show him that I had the chance to kill you, but I did not do it. He did it for the right intentions, but still we can see here that his heart tricks him. ഇന്ന് രാവിലെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം, പലപ്പോഴും നമ്മൾ നല്ലവരെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കോർണർ കണ്ടിട്ട് സ്തോത്രം മനസ്സാക്ഷി കുത്തിക്കൊണ്ടോ എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചോദിക്കുന്നു. The Holy Spirit is asking us this morning, many times we have done things with the good intentions, but if the Holy Spirit of God has seen a corner and tricked you for it. 2 ശമൂവേൽ എടുത്തേ, 2 ശമൂവേൽ Let's turn to 2 Samuel, 24:10. chapter 24, verse 10. എന്നാൽ ദാവീദ് ജനത്തെ എണ്ണിയ ശേഷം തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൊത്തുകൊണ്ടു. And David's heart condemned him after he had numbered the people. ദാവീദിനോടുള്ള പട ഒന്ന് എത്ര ശക്തിയുണ്ടെന്ന് കാണാൻ ഒരു ചിന്ത തലക്കേറി. There was a thought that entered David's head just to count the number of people. പുസ്തകത്തിലേക്ക് തനിക്കൊരു തോന്നൽ വന്നു. And the Bible says that he had a thought in that way. അത് അങ്ങ് ചെയ്തു. And he did it. ചെയ്തപ്പോൾ When he did it, ഹൃദയത്തിനകത്ത് കുത്തി എന്നാ വായിക്കുന്നത്. it says there that his heart smote him or condemned him. ആക്ച്വലി ഹൃദയത്തിനകത്തല്ല കുത്തുന്നത്. It was not in his heart. സ്തോത്രം ചെയ്തേ, അവിടെ കുത്താൻ കത്തി വെച്ചിട്ടില്ല. There is no knife to prick him there. എന്നാൽ ഹൃദയത്തിനോട് അടുത്തുള്ളൊരു ചേംബർ ഉണ്ട്, മനുഷ്യർക്ക് കാണാൻ കഴിയത്തില്ല, ഡോക്ടേഴ്സ് പോലും അറിയത്തില്ല. ആ ചേംബറിനകത്തൊരു കുത്ത. And there is a chamber in your heart that man cannot see, that doctors cannot see, but he gets pricked in that chamber. സ്തോത്രം ചെയ്ത സ്തോത്രം. യോബിന്റെ പുസ്തകം എടുത്തു. ഇനി ഒന്നോട് തെളിയിക്കാം. Let's turn to the book of Job, 27 അധ്യായം 6 വാക്യം. chapter 27, verse 6. 27:6. എന്റെ നീതി ഞാൻ വിടാതെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നു. എന്റെ നീതി ഞാൻ വിടാതെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കിയേ, യോബ് ഭക്തനായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? We all know that Job was a righteous man. എന്റെ നീതി ഞാൻ വിടാതെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നു. My righteousness I will hold fast and will not let it go. എന്റെ ഹൃദയം എന്റെ നാളിൽ ഒന്നിനെയും ആക്ഷേപിക്കുന്നില്ല. My heart shall not reproach me as long as I live. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഹൃദയമല്ല ആക്ഷേപിക്കുന്നത്, മനസ്സാക്ഷി ആക്ഷേപിക്കുന്നത്. It is not the heart that is reproaching, but it is the conscience. എന്നാൽ പിന്നെ എന്തിനാ ദാവീദ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ, ഇയ്യോബിനെ പറഞ്ഞേ? But then why is Job writing this way? സ്തോത്രം. നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഇത് ഇയ്യോബിന്റെ ഹാർട്ടിനോട് ചേർന്ന ചേമ്പറാ. This is a chamber that is close to Job's heart. അതുകൊണ്ട് ഹാർട്ട് എന്നും മനസ്സാക്ഷി എന്നും പറയുന്നു. So it is said as heart or as a conscience. സ്തോത്രം ചെയ്തേ, ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ When I was living in that house, ഒരു മുറികൾ അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ if I extend by another room, വൈറ്റ് ഹൗസ് നമ്പർ 2 എന്ന് നിങ്ങൾ വായിക്കത്തില്ല. എന്തോ വൈറ്റ് ഹൗസ് നമ്പർ 2 എന്നല്ല പറയുന്നത്. പാഴ്സണിൽ താമസിക്കുന്ന പാഴ്സനെ എന്നാ പറയുന്നത്. എല്ലാവരും ഇതിനെ വൈറ്റ് ഹൗസ് എന്നാ പറയുന്നത്. നല്ല കാര്യം. സ്തോത്രം. എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയില്ല, ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഏതായാലും ശ്രദ്ധിച്ച്, ഹാർട്ടിനോട് ചേർന്ന ഭാഗമാണ്. so we have a chamber close to the heart. എന്റെ സമയം പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താൻ പോവാ. എന്നോട് എന്റെ സമയം പോയി, എന്റെ സമയം വളരെ പോയി. നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി ഇതിന്റെ മെസ്സേജ് ഇനിയും കിടക്കുക. സ്തോത്രം. എനിക്ക് അല്പം കൊണ്ട് പറയാനുണ്ട്. സ്തോത്രം. ഈ പറയുമ്പോൾ 12:30 പക്ഷെ ഇപ്പൊ കർത്തൃമേശ നടത്തണം. ഞാൻ നോക്കി, ഇത് അപ്പോൾ ഈ ചേംബർ, മനസ്സാക്ഷിയുടെ ചേംബർ, ഹൃദയത്തിനോട് ചേർന്നാണ് ദൈവം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. So the chamber of our conscience, God has set it close to the heart. സ്തോത്രം. ഇത് ദേഹിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. This is connected with your soul. കർത്താവ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ, ദൈവം തമ്പുരാൻ ആദാമിനെ അവ്വയെയും ഏദൻ പർദീസയിലാണ്. God, the Creator, set Adam and Eve in the paradise of Eden. തിന്നാവുന്നതുണ്ട്, There are things they can eat. തുടരുതെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, There are things they should not touch, that they should not eat. ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. All of it is there. ഏതായാലും മറിച്ചിരുന്നു. But they grabbed and ate. തിന്ന മാത്രയിൽ, As soon as they ate, തിന്ന മാത്രയിൽ in the moment they ate, അവർ നഗ്നരെന്ന് കണ്ടു. they saw that they were naked. എങ്ങനെ കണ്ടു? How did that happen? അവരിലുള്ള ദേഹി, The soul that was in them, ആ മനസ്സ്
കളിപ്പാട്ടം. Every evening God comes down to walk with them. എന്നാൽ പതിപോലെ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ But as usual, God came. ആദാമിനെ അവൻ കാണാനില്ല. He could not see Adam and Eve. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഏതൻ തോട്ടത്തിലാണ്. The first question is in the Garden of Eden. ദൈവം നമ്മളെ ചോദിക്കുന്നു, God the Father asked, ആദാമേ, Adam, നീ എവിടെ? where are you? ആദാമേ, Adam, നീ എവിടെ? where are you? ആദാമേ, Adam, നീ എവിടെ? where are you? അയ്യോ, ഞാൻ നഗ്നനെന്ന് കണ്ടു. Oh, I see that I am naked. എന്ത് പറ്റി? What happened? സ്തോത്രം ചെയ്ത് അവന്റെ മനസ്സാക്ഷി തട്ടി. He lost his conscience. ദൈവത്തിന്റെ മണ്ണില് Dear child of God, ഇന്ന് നമ്മൾ വെച്ച് നിർത്തുന്നെങ്കിലും although I am here നമ്മുടെ today, മനസ്സാക്ഷി തെറ്റിക്കരുത്. we should not lose our conscience. ദൈവസന്നിധി നോക്കേണ്ട ഞാനും നിങ്ങളും You and I who should stand before God. ആദാമിനോട് ചോദിക്കുന്നു, He asked Adam, ആദാമേ, നീ എവിടെ? Adam, where are you? നല്ല മനസ്സാക്ഷി നമ്മൾ ദൈവം ചോദിക്കുന്നു, God gave him the good conscience. നീ എവിടെ? Where are you? നമ്മുടെ നെഞ്ചത്ത് കൈവെപ്പെന്ന് പറയണം, ഞാൻ ദൈവമേ നിന്റെ സന്നിധിയിലാണ്. We should be able to lay hands on our chest and say, Lord, I am in your presence. സ്തോത്രം ചെയ്ത് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട് Praise God. ഇന്നലെ ഒരു പതിവില്ലാതെ എനിക്ക് ഇത്ര വിസിറ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഡോക്ടറാണ് അദ്ദേഹം, മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ, അദ്ദേഹം ഒരു പാസ്റ്റോറാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിലുണ്ട്. എനിക്ക് അന്ന് സന്തോഷം തോന്നി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്നെ നോക്കാത്ത ഒരു ഭക്തൻ ഒരു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ചർച്ചിന്റെ പാസ്റ്റോറായി അദ്ദേഹം ബിഷപ്പ് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയുന്നത്. അങ്ങനെ MD വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ദൈവമേ സ്തോത്രം ചെയ്തില്ല, എന്നെയും നിങ്ങളെയും ദൈവം വിളിച്ച വിളിയനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ കാലത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു മനസ്സാക്ഷിക്കാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. Let us surrender ourselves so that if God has called us, we have a conscience that we stay before the presence of God. ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് Let us praise God. നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി ദൈവമായിട്ട് Let our conscience stand with God. ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു ഉണർവ് നടന്നില്ലേലും വേണ്ടിയില്ല. Even if there's no revival this morning, സ്തോത്രം, എനിക്കൊരു പാട്ട് പാടണമെന്നുണ്ട്. I'd like to sing a song. നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ സമയം അടുത്തിരിക്കുക. The time of our salvation is near. കർത്താവ് വരും വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുകയാണ്. The Lord's coming is at hand. കർത്താവ് വരിക. The Lord is coming. നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി ദുർമനസ്സാക്ഷിയാകരുത്. Let not our conscience be an evil നമ്മുടെ conscience. മനസ്സാക്ഷി മലിനപ്പെട്ട മനസ്സാക്ഷിയാകരുത്. Let not our conscience become defiled. നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി ചൂൺ വെച്ച മനസ്സാക്ഷിയാകരുത്. Let not our conscience be associated with open iron. നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി ബലഹീന മനസ്സാക്ഷി കിടക്കരുത്. Let not our conscience be weak. സ്തോത്രം, ശക്തമായ ദൈവസന്നിധി നിർത്തണം. But let us stand strong before God. സ്തോത്രം, Praise the Lord. ദൈവം എന്ന സത്യ മനസ്സാക്ഷി, The true conscience that God has നിർമ്മല given us. മനസ്സാക്ഷി, The pure conscience is given ശുദ്ധ us. മനസ്സാക്ഷി, The right conscience is given us. വിശ്വാസത്തിന്റെ മർമ്മം കീപ്പ് ചെയ്യാനാണെന്ന് ഓർത്ത് We should remember that it is for holding the mystery of faith. ദൈവസന്നിധിയിൽ എപ്പോഴും ഭയത്തോടുകൂടെ And all the time with fear before God. നാളുകളിൽ എണ്ണിപ്പാർപ്പാൻ To count our days. ദൈവമേ കൃപ തരണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Let us pray that God gives us grace. കർത്താവ് വരാറായി. The Lord's coming is at hand. സ്തോത്രം ചെയ്ത് Praise the Lord. നിൽക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നവൻ The one who thinks he is standing, വീഴാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളണം. let him take heed that he fall not. എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം. Let us pray always. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി, എപ്പോഴും സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയണം. Let us always be filled with love. ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹം, Love towards Christ സഹോദരന്മാർ ഒന്നിച്ചുള്ള സ്നേഹം, and love towards the brothers. ദൈവസന്നിധിയിലെ സ്നേഹമായിരിക്കണം. Let it be the love in the presence of God. ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്, ദൈവസന്നിധിയിലെ സ്നേഹം. Love in the presence of God. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസൻ, O good and faithful servant. നല്ലവനും വിശ്വസ്തയായ ദാസിയെ O good and faithful servant. എന്നുള്ള പേര് നമ്മുടെ കാതുകളിൽ മുഴങ്ങണം. So that we may be able to hear that voice echoing in our ears. ശുദ്ധ മനസ്സാക്ഷി, A pure conscience. സത്യ മനസ്സാക്ഷി, A true conscience. ആക്ഷേപ മനസ്സാക്ഷി, A conscience without reproach. ദൈവത്തോട് നമുക്ക് ജീവിക്കാം, Let us lead a life അങ്ങനെ accordingly. ആരാധിക്കാം. And let us worship God accordingly. May God bless us. ഒരു വാക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നെ Let us all stand for a moment. കർത്താവിന്റെ മേശയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. We can enter the Lord's table. കർത്താവിന്റെ മേശ നമുക്ക് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. Let us pray that the Lord blesses the table before us. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം ചെയ്തു. Praise the Lord. നിങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരാള് എബ്രായത്തിൽ ലേഖനം 10:29 ഇപ്പോൾ വായിച്ചു പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ വായിച്ചു. കർത്തൃമേശയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വേദഭാഗം ഹീബ്രൂ ചാപ്റ്റർ 10:29 വായിച്ചു. ദൈവപുത്രനെ ചവിട്ടിക്കളയുകയും തന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ച നിയമരക്തത്തെ മലിനം എന്ന് നിരൂപിക്കുകയും
ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ദൈവപുത്രന്റെ മരണം കൊണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ മരണം വായിച്ചത്. It was through the death of the Son of God that our death was passed away. നമ്മുടെ മരണം മാറി. Through His death, our death was moved away. ഈ ദൈവപുത്രനെ ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞൊരു ജീവിതം നയിക്കരുത്. Let us not lead a life trampling the Son of God. നമ്മെ ശുദ്ധീകരിച്ച രക്തത്തെ മാലിന്യം എന്നരുത്. മിനിറ്റ് തോറും കർത്താവേ എന്നെ കഴുകണമേ കഴുകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളും ഒരു കാരണവശാലും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ വാ കൊണ്ടോ ഒന്നുകൊണ്ടോ മലിനമായി വിചാരിക്കരുത്. You and I who pray to God to sanctify us day by day, let us by no means count the blood of the covenant as defiled. കൃപയുടെ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ നിന്ദിക്കരുത്. And let us not insult the Spirit of grace. വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഈ മേശയിൽ പങ്കിടാം. Let us partake of the table with a lot of prayer. Let God give us the grace. വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട കൂട്ടമേ, ഒരടിയെ പാടാവും, ബാക്കി പാടുന്നത് കർത്തൃമേശ പറയുകയാണ്. വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട കൂട്ടമേ, നമ്മൾ ലഭിച്ചവരല്ലേ. 12:15 നിർത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 മെസ്സേജ് കേട്ടില്ലേ. നമ്മൾ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കട്ടെ. 2 അടി